नमस्कार सरस्वती स्टोरी क्रिएशन चैनल मु सरस्वती आपण स्वागत करुच्ची आ एक नुआ कहानी को शेष पर्यंत शुणु भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे आपण मतामत कमेंट बॉक्स माध्यम जनइबे। एवं चलतु आरंभ करबा आज जड़े सरकारी स्कूल शिक्षक तांको घरे बसी थांती तांको संगरे तांकर अति गेल्हा पुओ दुई जन घरे कहार बहुत उत्कंठार सहित अपेक्षा करिथांती काहेकि ना से तांको पड़ोशी भाउजों सहित कथा होइथिले जड़े चाकर पाई एबे तांकर आसीबा पाई अपेक्षा करिथांती। ठीक सेतिकी बेले तांको कबाटरू ठक ठक शब्द शुभिला। ए ठक ठक शब्द शुणिबा मात्रे शिक्षक उठी जाई घरर कबाट खोलिले। जेमिति शिक्षक कबाट खोलिले सामने छिड़ा होइथिबा चाकराणी को देखिकी शिक्षकंकर आखि आश्चर्य बड़ बड़ होइगला। से बहुत अस्तव्यस्त होइगले। आउ गोटे पटे सही चाकराणी से भी शिक्षकों को देखी आश्चर्य होइगले। तांको आखि भी आश्चर्य बड़ बड़ होइगला। आउ से किछि कहि पारु नथांती। दुई जन को देखिकी एमिति छिड़ा होइथांती। माटीरे जेमिति से दुई जनकर पाद नाही। असलरे से चाकराणी किए थिले आ शिक्षकों को देखिकी तांको आखि आश्चर्य होइगला कौन पाई। कहानी रे सत जानिबा पाई कहानीटी को शेष पर्यंत शुणतु। राजा नामक गोटे पुओ रहुथला। राजार जीवन सहज नथिला। जेतेबेले से बहुत छोट थिला सेतेबेले ता बापा माँ दुनिया छाड़िकी आरपारी को चली जाइथिले। गाँवर पड़ोशी माने तांको पाली किंतु से माने भी राजा को बोझ बोली भाबुथिले। किंतु एते कष्टरे रही मध्य राजा हारी जाई नथिले। से दिन राति परिश्रम करी पाठ पढ़ुथिले। आउ गोटे दिन सरकारी स्कूल रे शिक्षक चाकरी बेलू तांको 28 वर्ष हो जाइथाए। तांको चाकरी भल थिला दरमा भी भल आसुथिला। आउ गाँव रे तांको नाँ भी बहुत भल थिला। लोक माने बहुत प्रशंसा भी करुथिले। लोक माने कहूथिले देख राजा ता निज भाग्य निजे लेखिला। तांको बाहाघर पाई बयस भी होई गलानी। किछि लोक तांको प्रशंसा करुथिले। तांको झियर बाहाघर पाई प्रस्ताव भी दउथिले। राजा को एसबू शुणिकी बहुत अजीब लगुला। किंतु मने मने भाबुथिले ना एबे बयस आसीगला बाहाघरर संसार करिवार। गोटे दिन से गाँवर जड़े माउसी शांति देवी राजा घर को आसिले। से तांको सहित गोटे झीर फटो नहीं आसीथिले। सही फटोरे थिबा झीर ना थिला नेहा। शांति माउसी कहिले राजा बेटा ए झील मो झियारी ए पाख गाँव रहुची। देखिबाकू बहुत सुंदर घरर सबु काम जानिछि आ मनरे बहुत भल आउ ता व्यवहार मध्य बहुत भल। तो पाई बाहाघर प्रस्ताव आनिछि। राजा से माउसी ठारू फटो नहीं देखिले नेहांकर आखिरे से देखिले किछि अलगा प्रकारर चमक थिला। तांकर प्रथम देखारे ही नेहा पसंद होइगले। राजा माउसी को बाहाघर पाई ही हाँ कहीदेले। किछि दिन परे राजांकर नेहा सहित भेट होला। नेहा सतरे बहुत भल थिले। तांको कथारे से मन किणी नेउथिले। आउ से हसुथिले तो लागुथिला आखपाख परिवेश जेमिति खेली उठुथिला। राजा को नेहा सहित कथा हेकी बहुत भल लागिला। तापरे दुई जनकर बाहाघर ठीक होइगला। गाँव रे बाहाघरर ढोल बाजा बाजिला मिठा बंटा गला। आउ राजा नेहांक बाहाघर बहुत धूमधाम रे हैला। बाहाघरर परदिन दुई जन गोटे घरे रहुथिले। राजा स्कूल जाउथिले पाठ पढ़ाइबा पाई। नेहा घर संभाळुथिले। दुई जनक जीवन रे भल पाइबा प्रेम रे खुशी भरी हो जाइथाए। किछि दिन बीतीगला। बाहाघर को 7 वर्ष होइगला। 7 वर्ष भितरे केबे बड़ झगड़ारे राजा नेहांक भितरे हेइनी। राजा घरर सबु जिनसर ध्यान रखुथिले। जदि नेहा को किछि भी दरकार होउथिला राजा डेरी न करी संगे संगे आनी दियंती। तांको जीवन रे आउ गोटे खुशी आसिला जोटा तांकर गोटे पुओ जन्म होला। तांको नाम रखिले आरफ। आरफ 4 वर्षर हो जाइथिले। से बहुत खेलकूदरे दुष्टामी करुथिले। किंतु तांको हस देखिकी राजा नेहांकर सबु थकापण दूर हो जाउथिला। नेहा एबे घरे रहुथिले
ଆରବର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଥାଏ। ରାଜାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାଜା ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରବକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ନେହାକୁ କହିଲେ, ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପାଟି କରି ଚିଲଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ନେହା ହସିକି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ହସରେ ଯେମିତି କିଛି କମ୍ ଅଛି। ରାଜା ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ ସୋଫା ଉପରେ ବସିଗଲେ ଆଉ ଆରବ କୋଳକୁ ନେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ନେହା ଏମିତି କିଛି କହିଲେ। ରାଜା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ନେହା କହିଲେ, ରାଜା, ମୋତେ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ରାଜାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତା ଛାତିରେ କିଏ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟିଦେଲା। ସେ ଏକଥା ଶୁଣି କାବା ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ନେହା, ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ମଜା ଜମା କରନି। କିନ୍ତୁ ନେହାର ଚେହେରା ଦେଖିକି ସଫା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ସେ ମଜାକରେ ଏମିତି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ମଜାକ କରୁନି। ମୋତେ ତୁମଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦରକାର। ରାଜାର ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା। ତାଙ୍କ ଦିମାଗ ଆଉ କିଛି କାମ କଲାନି। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଏ ଅଚାନକ କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇଗଲା। ସେ ନେହାକୁ ପଚାରିଲେ, ନେହା, ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ନା ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି? କିଛି ତ କୁହ। କିନ୍ତୁ ନେହା କିଛି କହିଲେନି, ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସେ ବାସ୍ ଏତିକି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ରାଜାର ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ନେହାର ମନ ଖରାପ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ବି ନେହା ସେଇ କଥା ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା। ସେ ସତରେ ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ବଡ଼ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ସେ ଏକା ଥିଲେ। ସେ ନେହାକୁ ବାର ବାର ପଚାରୁଥାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ କାରଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ନେହା କିଛି କହିଲେନି। ନେହାଙ୍କର ନୀରବତା ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ରାଜା ନେହାଙ୍କ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଫୋନ୍ କରି ନେହାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ନେହାଙ୍କ ବାପା ରଘୁନାଥ ଏକଥା ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ନେହାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ରାଜା, ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଯେ ନେହା ଏମିତି କହୁଛି? ଆମେ ଏବେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ। ନେହାଙ୍କ ବାପା ମା ଗାଁକୁ ଆସିଲେ। ସେ ନେହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଝିଅ, ତତେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ରାଜା ଏତେ ଭଲ ମଣିଷ, ଫେର୍ ଡିଭୋର୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ନେହା ତା ବାପା ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲାନି। ସେ ବାସ୍ ଏତିକି କହିଲେ, ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦରକାର। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବି। ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିଲା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ନେହାକୁ ବାର ବାର ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ନେହା ମାନିଲେନି। ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନେହା ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କଲେ। ସେ ଆରବକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ରାଜା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ରାଜା ତାଙ୍କ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କହିଲେ, ନେହା, ରହିଯାଅ। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି କୁହ, ମୁଁ ସୁଧାରି ନେବି। ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ରହିଯାଅ ଦୟାକରି। କିନ୍ତୁ ନେହା ରାଜାଙ୍କର କିଛି ବି କଥା ଶୁଣିଲେନି। ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ଏକା ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥାଏ ଆଉ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେହାର ବାପଘର ବି ବହୁତ ହଲଚଲ ହୋଇଗଲା। ନେହାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରୋହନ ବହୁତ ରାଗରେ ଥିଲେ। ସେ ନେହାକୁ କହିଲେ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ରାଜା ଭଳି ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିକି ତୁ ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? କିଛି ତ କହ। କିନ୍ତୁ ନେହା ତା ଭାଇକୁ ବି କିଛି କହିଲେନି। ରୋହନ ରାଗରେ ନେହା ଉପରେ ବହୁତ ଚିଲେଇଲେ, ଗାଳି କଲେ। ସେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ଆଉ ଶିଲା ବହୁତ ଗାଳି କଲେ। ଶିଲା କହିଲେ, ରୋହନ, ଚୁପ୍ ରହ। ଏ ଆମ ଝିଅ। ଯଦି ଏଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ରହିବାକୁ ଦେ। ନେହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିଗଲେ ଆଉ ସେଇଠୁ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ କେସ୍ କରିଦେଲେ। ଏଠି ରାଜା ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନେହାର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କୋର୍ଟରେ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଗଲା। ନେହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ଏକା ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଏଇଠି ରାଜା ବି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆରବଙ୍କ ସହିତ ଏକା ରହିଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ଗାଁରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ମାୟା ଆରବକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ଯେବେ ରାଜା ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫେର ରାଜା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେ ଆରବକୁ ନିଜ ସହିତ ସ୍କୁଲ ନେଇଯିବେ। ସେ ଆରବକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେହି ସ୍କୁଲରେ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ଆରବ ଏବେ 8 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ସହରକୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସହରକୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ସହରର ନାଁ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆସିଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥିଲେ। ଆରବ ଏବେ ବୁଝିବା ସୁଝିବାର ପିଲା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଥାନ୍ତି। କଥା ବି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ରାଜାର ଜୀବନ ଏବେ ଆରବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ବି ଭାବୁଥାନ୍ତି ନେହା ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୁଆଇ ଦେଉନଥିଲା। ଫେର କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଘରର କାମ କିଏ କରିବ? ପ୍ରଥମରେ ଗାଁରେ ସେ ଚାକରାଣୀ ରଖିଥିଲେ। ଖାଇବା ସେ ନିଜେ ବନେଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସନ ଘର ସଫା କରିବା ଡ୍ରେସ୍ ସଫା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଚାକରାଣୀ ମିଳୁନଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରଚନା। ରଚନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଶି ଯାଉଥିଲେ। ରାଜା ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ସେ କହିଲେ ରଚନା ଭାଉଜ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ଦରକାର। ତୁମେ ଏଠି ପୁରୁଣା ଲୋକ କ'ଣ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ରଚନା ହସିକି କହିଲେ ହଁ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରନା ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ଅଛି। ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବି। କାଲି ରବିବାର ଅଛି। ସେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଯିବ। ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ଯେମିତି ହେଉ କଷ୍ଟମଷ୍ଟରେ କାମ କରିଦେଲେ ଆଉ ଆରବକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇଲେ। ସେହିଦିନ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା। ରାଜା ଆଉ ଆରବ ଘରେ ଥିଲେ। ବାପ ପୁଅ ଘରେ ବସିଥିଲେ। ଆରବ ପାଠ ପଢ଼ାରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ। ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ସରଳରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କବାଟ ପାଖରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଆବାଜ ହେଲା। ଯେମିତି କିଏ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଡାକୁଛି। ରାଜା ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଚାକରାଣୀ ଡାକୁଛି। ସେ ଉଠିଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ନେହା ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ସେ ମନରେ ଭାବିଲେ ନେହା ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ଏମିତି ଚାକରାଣୀ ହୋଇଗଲେ? ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନଥାଏ। ସେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ତୁମକୁ ରଚନା ଭାଉଜ ପଠାଇଛନ୍ତି? ନେହା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ହଁ କହିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ରାଜାଙ୍କ ଛାତି ଜୋରରେ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଲା। ନେହା ବି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନଜର ସୋଫାରେ ବସିଥିବା ଆରବ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଯିଏ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖିକି ନେହା କିଛି କହିଲେନି। ଏଠି ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ। ନେହା ରହିଯାଅ। ମୋତେ ତମ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଅଛି ଆଜି ତା'ର ଜବାବ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ନେହାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇଲେ। ଚୁପ୍ କରାଇଲେ। ଆଉ ଆରବକୁ ବାହାରକୁ ଖେଳିବାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଫେର 2 ଜଣ ବସିକି କଥା ହେଲେ। ରାଜା କହିଲେ ନେହା ସତ କଥା କୁହ। ତୁମେ ଚାକରାଣୀ କାମ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଖାଇ ଗୋଡ଼ଉଛି। ନେହା ତାଙ୍କୁ ଲୁହ ପୋଛିଲେ ଆଉ କହିଲେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହୁଥିଲି ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି ମୋର ଜଣେ କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ବିଶାଲ ଭେଟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ମୋତେ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିଲେ। ତା କଥାରେ ମୁଁ ଭାସିଗଲି। ସେ କହିଲା ଯେ ତୁ ରାଜାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେ। ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହୋଇଯିବି। ମୁଁ ତା କଥା ମାନିଗଲି। ଡିଭୋର୍ସ ପରେ ଯେତେବେଳେ
ମୁଁ ବିଶାଲ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ ମୋ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା। ମୁଁ ମନା କଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ତ ତୋର କେବଳ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି। ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସତ କଥା କହିପାରିଲିନି। ଫେର୍ କରୋନା ଆସିଗଲା। ବାପା ମା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ। ତା ଚିକିତ୍ସାରେ ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେ ବଞ୍ଚିଲେନି। ଭାଇ ରୋହନ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଥିଲେ। ଭାଉଜ ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହିଲେ। ଶେଷରେ ବାପଘର ବି ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଚାକିରି ଖୋଜିଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ବାସନ ମାଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏଠି ମୋତେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରଚନା ତୁମ ନାଁ କହିଲେ ତ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏକଥା କହିକି ନେହା ପୁଣି କାନ୍ଦିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଶୁଣିକି ଦୟା ଆସିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ନେହା, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା। ସେସବୁକୁ ଏବେ ଭୁଲିଯାଅ। ତାପରେ ନେହା ଯିବାକୁ ପୁଣି ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୋ ଘରର କାମ କର, ପଇସା ଦେବି। ନେହା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଫ୍ରିରେ କାମ କରିଦେବି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବି। ରାଜା କହିଲେ, ନା, ପଇସା ନିଅ। ନେହା କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ରାଜାଙ୍କ କଥା ମାନିଗଲେ। ଆଉ ସେଇଠି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ନେହାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭାବିଲେ, କାହିଁକି ନା ନେହାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣେଇ ନେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ପୁଣି 2 ମାସ ପରେ ରାଜା ନେହାଙ୍କୁ ହାତ ଧରିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ନେହା, ଆମେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିପାରିବା, ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ତ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ନେହାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲିବିନି। ପୁଣି ମନ୍ଦିରରେ 2 ଜଣ ବାହା ହୋଇଗଲେ। ଆରବ ଏସବୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଥମରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରବ ନେହାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଏବେ ରାଜା, ନେହା, ଆରବ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିକି କାହାକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଯେ ରାଜା ପୁଣି ନେହାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଆଉ ନେହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।